Bear with me. Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is our big book study. Let us start with the serenity prayer. God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are on page 49 of the book, the paragraph starting, "We who have traveled this dubious path." Okay. నమస్కారం మిత్రులారు, నా పేరు రమణ. నేను తాగుబోతుని. నేను ఆలివర్తో పాటు మళ్ళీ వారం వారం మనం బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి మళ్ళీ తయారయ్యాము. ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలు పెడదామండి. దేవ, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనేమో, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుకు ధైర్యమునేమో, మరియు పైరింటికి గల తేడాను తెలుసుకుని వివేకమునేమో. ఎస్ ఆలివర్, మనం బిగ్ బుక్ లో 40 చెప్తాలే. 49 ఇంగ్లీష్ పేజ్, తెలుగులో నేను చూసి చెప్తా. ఆలివర్, గెట్ స్టార్టెడ్. Okay. We who have traveled this dubious path, and they're talking about the path of, doubting God and thinking that our intelligence is the most important thing in the world. Dubious is doubtful. It's not certain it's going to go anywhere that we want to go. Beg you to lay aside prejudice, even against organized religion. So the idea is that anytime someone mentions spiritual concepts, there are people, and I used to be like this, and certainly my family, most of them are still like this. When they hear anything about spiritual concepts, they immediately shut down and get defensive, get combative. To lay aside that kind of prejudice, even against organized religion. So even if I hate a specific religion, even if I hate all religions, I need to lay aside that prejudice. There is a prayer that we use in AA called the set aside prayer. And they're basically telling us to do something like that, asking whatever our higher power is to set aside our whatever we think we know about these spiritual concepts. We have learned that whatever the human frailties of various faiths may be, those faiths have given purpose and direction to millions. So I could make fun of your religion. You could make fun of my religion. I could think that I'm smarter than your religion. You could think you're smarter than my religion. The reality is that whatever religion somebody holds, it's given purpose and direction to millions and millions of people. And I have to consider that my best thinking was to get drunk. And I'd be sitting on my couch drinking, watching people do religious practices on TV, laughing at them. And meanwhile, they're leading lives of usefulness, and I'm not helping anybody. And I'm probably going to go out and commit some crimes later. People of faith have a logical idea what life is all about. I mean, that's what religion is. One of the things it does is it gives us an explanation for why we're here and what we're doing here. But actually, we used to have no reasonable conception whatever. I only lived to drink. I mean, wake up and drink, and that's all I really cared about. Is how do I get more alcohol? We used to amuse ourselves by cynically dissecting spiritual beliefs and practices. Again, I could make fun of somebody else's beliefs all day long. Well, we might have observed that many spiritual-minded persons of all races, colors, and creeds were demonstrating a degree of stability, happiness, and usefulness which we should have sought ourselves. So instead of making fun of people, I should have looked at what they were doing and said, maybe I should do what they're doing. They're certainly a lot happier and more useful than I am. Starting on. మన 48వ పేజీలో తెలుగు పుస్తకంలో ఆఖరి పేరాలో ఉన్నామండి. ఈ సందిగ్ధ మార్గాల్లో ప్రయాణం చేసిన మేము మిమ్మలను అది వ్యవస్థీకృత మతానికి వ్యతిరేకమైనా కూడా మీలో పేరుకుపోయిన ప్రతికూల భావాలను పక్కన పెట్టమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం. ఏమిటి సందిగ్ధ మార్గం అంటే, కిందటి వారం ఆపినది ఆ మార్గం. ఏమిటి ఆ మార్గం అంటే, మనకి మతం గురించి ప్రతికూల భావాలు ఉన్నాయి, ప్రెజుడిస్ ఉంది. అంటే మనం పూర్తిగా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక పరంగా మెలుగుతున్న వాళ్ళు ఎట్లా బ్రతుకుతున్నారు, వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏమిటి నమ్ముతున్నారు అని మనం పూర్తిగా తెలుసుకునే లోపే ప్రతికూల భావం మనకి పడదు. మాకు పడదండి, అసలు ఈ దేవుడు మతం ఇదంతా మాకు పడదండి అని ముందే అనుకోవడం. అసలు ఇంకా మనకు పూర్తిగా విషయం తెలిసే ముందే దాని గురించి మనం ప్రతికూల భావం కలిగడమే ప్రెజుడిస్. మీలో పేరుకుపోయి ఉన్న ప్రతికూల భావాలు పక్కన పెట్టమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటాం.
పక్కన పెట్టండి. సెట్ అసైడ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో. ఇంగ్లీష్లో కొంతమంది ఏఏలో, ఇది పుస్తకాల్లో ఎక్కడ లేకపోయినా, సెట్ అసైడ్ ప్రేయర్ అన్న ప్రేయర్ చేసుకుంటారు. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే, దేవా నా గురించి, నా అనారోగ్యం గురించి, 12 సోపానాల గురించి, నీ గురించి నాకు తెలిసిందంతా నన్ను పక్కన పెట్టనిచ్చి, నా గురించి, నా అనారోగ్యం గురించి, 12 సోపానాల గురించి, ముఖ్యంగా నీ గురించి ఒక విశాల దృక్పథాన్ని, ఒక కొత్త అనుభవాన్ని ప్రసాదించు అని రోజు ప్రార్థన చేసుకోమంటాడు. ఇక్కడ కొంతమంది చేస్తారు. అంటే ఆ ప్రార్థన చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది అన్నది కాదు విషయం. కాకపోతే ఆ ప్రార్థన వెనుకనున్న భావం ఏంటంటే, నేను మనసులో గూడు కట్టుకున్న ఈ భావాలన్నీ ఒక్కసారి పక్కన పెట్టి, బూజు దులిపినట్టు పక్కన పెట్టి, హృదయం తలుపులు తెరుచుకొని, మనసు తలుపులు తెరుచుకొని, ఒక్కసారి అవతల వాళ్ళు చెప్పే మాట వినేలాగా చేయవయ్యా, అసలు ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ కావాలి అని. వివిధ రకాల మత విశ్వాసాలతో మానవ సహజమైన బలహీనతలు ఏమున్నప్పటికీ ఉన్నాయండి. మత విశ్వాసాలు అనగానే 100 పొడిచి చెప్పొచ్చు. వాళ్ళు ఇచ్చేశారు, వీళ్ళు ఇచ్చేశారు, చరిత్రలో ఇది జరిగింది, అది జరిగిందని రకరకాల విషయాలు చెప్పొచ్చును. అయితే ఆ మత విశ్వాసాలన్నీ కూడా లక్షలాది ప్రజలకు ఒక ప్రయోజనాన్ని, నిర్దేశకత్వాన్ని సమకూర్చాయని మేము తెలుసుకున్నాం. అది ఇప్పుడు మీరు మతం గురించి చెప్పాలంటే 100 చెప్పచ్చు, 1000 చెప్పచ్చు, చెడ్డ విషయాలు చెప్పచ్చు, ఏ మతం గురించైనా చెప్పచ్చు. అయితే అది కాదు విషయం, ఇక్కడ మతం గురించి కాదు. ఆధ్యాత్మిక పదంలో నడుస్తూ, లేకపోతే ఒక దేవుణ్ణి, లేకపోతే ఒక మతం చెప్పిన మాటల్ని పట్టుకొని నడుస్తున్న వాళ్ళు ప్రయోజకత్వంతో బతుకుతున్నారు, ఉపయోగపడుతున్నారు సమాజానికి. నేనేం చేస్తున్నాను, వాళ్ళని చూసి హేళన చేస్తున్నాను, వాళ్ళని వెక్కిరిస్తూ ఉన్నాను, తాగుతూ చస్తున్నా. ఇది నా జీవితం ఏమైనా గొప్పగా ఈ ప్రతికూల భావాలన్నీ కలిపి నన్ను ఏమైనా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నతమైన గొప్ప విషయం చేయించాయంటే అది లేదు. నేనేమో వాళ్ళని చూసి ఇదంతా ఉత్తి చెత్త అని చెప్పి ఒకవైపు తిడుతూనే, నేను తాగి తాగి నా జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నా. మత విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తులు జీవితం అంటే ఏమిటి అనే విషయంపై విచక్షణానుసారమైన సహేతుకమైన ఆలోచనను కలిగి ఉంటారు. ఇప్పుడు మతం అని కానీ, లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక పదం అని కానీ, మామూలు మనుషులకి, తాగుబోతులు లేకపోయినా కూడా దాన్ని చూసి ఎందుకు ఆకర్షితులు అవుతారు అంటే, జీవితం అంటే ఏమిటి, అసలు మనం ఎందుకున్నాం, మనుషులుగా ఎందుకు పుట్టాము ఈ ప్రపంచంలో, అసలు ప్రపంచం ఎందుకు ఉంది, ఈ ప్రపంచం ఉనికికి కారణం ఏమిటి, మనం అందరం ఉండి ఏం చేస్తున్నాం, వస్తున్నాం 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు ఉండి వెళ్ళిపోతున్నాం, అసలు ఈ బతుక్కి చావుకి అసలు సంబంధం ఏమిటి, దానికి అర్థం ఏమిటి, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రశ్నలకి ఏదో తలో జవాబు చెప్పేవే మతాలు, ఆధ్యాత్మికమైన చర్చలను. వాళ్ళు ఏదో వీళ్ళకి పనికొచ్చే విషయాలు, సహేతుకమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు. ఏదో విషయాలు చెప్తున్నారు, వీళ్ళు పట్టుకొని బతుకు గడుపుతున్నారు. అనేక జాతులకు, వర్ణాలకు మరియు తెగలకు చెందిన ఆధ్యాత్మిక స్పృహ కలిగిన అనేక మంది వ్యక్తులు ఒక స్థిరత్వాన్ని, సంతోషాన్ని మరియు ఉపయుక్తతను చూడండి. స్థిరం అంటే స్టేబుల్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళు తిన్నగా నడుపుతున్నారు జీవితం, అటు ఇటు అయిపోకుండా. సంతోషం, సుఖంగా ఉన్నారు. ఉపయుక్తత, పనికొస్తున్నారు ప్రపంచానికి. మరియు మాకు మేముగా దాన్ని కోరుకొని అలవరుచుకోవడానికి బదులుగా, ఇప్పుడు వాళ్ళకేదో అలా బాగుంది కదా జీవితం, నేను వాళ్ళని చూసి నేర్చుకొని అందులో కొన్ని తీసుకోవచ్చును కదా, నేను దాన్ని బట్టి బ్రతకచ్చును కదా. అటువంటి చేయడానికి బదులుగా వారి ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలను, ఆచారాలను తప్పులన్నీ అంటే తప్పులు ఎత్తి చూపడం. అదే మనకి తెలుగులో ఉంది కదా, తప్పులు ఎన్ని వారు తమ తెప్పులు ఎరుగరు అని చెప్పి. అది తప్పులు ఎన్నడం అంటే ఎంచడం, పక్కవాడి అన్ని పొడిచి ఎంచడం, విమర్శిస్తూ వినోదించడం అంటే ఉద్దేశం అంటే వెక్కిరించి నవ్వడం, వాడికి ఏం తెలుసు అని నవ్వడం. నవ్వుతూనే నేనేం చేస్తున్నా అంటే తాగి చేస్తాను. ఇది నా జీవితంలో పరిస్థితి, నేను ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Instead, we looked at the human defects of these people and sometimes used their shortcomings as a basis of wholesale condemnation. We talked of intolerance while we were intolerant ourselves.
We missed the reality and the beauty of the forest because we were diverted by the ugliness of some of its trees. We never gave the spiritual side of life a fair hearing. So the image they give is a beautiful forest, maybe millions of miles and hundreds of millions of trees, and you find 2,000 ugly trees in there, so you think the whole forest is ugly. You don't even want to go near it. We do the same thing with people. I find a religion, and I find 5 or 6 people in that religion who are horrible people, in my opinion. And because of those 5 or 6 people, I judge the entire religion and treat everyone in that religion as if they were like those 5 or 6 people. And if I did that in another context, like if I did that with a race, everyone would call me a racist or a bigot. But if I do that with a religion, I think that I'm being open-minded, and I'm much more open-minded than the people in that religion. When actually I'm just as bigoted and prejudiced as that person that we're calling a racist, as that racist person. So I need to get past this kind of prejudice. So. ఎస్ ఆధ్యాత్మిక ఇప్పుడు మనం 49వ పేజీ మొదలు పెడుతున్నాం. ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం కలిగిన వ్యక్తుల యొక్క మానవ బలహీనతలను గమనిస్తూ కొన్ని సమయాల్లో వారి లోపాలను మా పరిపూర్ణ తిరస్కారవాదానికి ఆధారంగా ఉపయోగించుకున్నాం. ఇది ముఖ్యం. ఏంటంటే మానవ బలహీనతలు కలిగిన కొద్దిమంది వ్యక్తుల్ని మనం గమనిస్తూ కొన్ని సమయాల్లో వారి లోపాలను వాడుకుని పరిపూర్ణంగా తిరస్కారవాదానికి వాడుకున్నాం అన్నమాట, ఆధారంగా ఉపయోగించుకున్నాం. అంటే ఒక మతం కానీ ఏదో ఒక తత్వం కానీ చెప్తున్న ఒక లక్షలాది మంది అలా నడుస్తున్న ఒక మతాన్ని పట్టుకుని అందులో 10 మందిని చూసాం మన చుట్టుపక్కల. ఆ 10 మందిలో ఒక 5గురు మీకు నచ్చని వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏదో విధంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళు వగేరా ఉన్నారు. వాళ్ళని చూసి, ఈ 5గురిని చూసి మనం మొత్తం మతం మీద తీర్పు చెప్పాం. వాళ్ళు అంతేనండి. అలా చెప్పడం ఆ తిరస్కారవాదం మనకి మొదటి నుంచి అలవాటైపోయింది. మాకు మేము సహనం లేని వ్యక్తులు అయి ఉండి కూడా, ఇది మనలోని విచిత్రం. ఆల్కహాలిక్లకి చాలా మందికి ఉండే గుణం. మనం అసహనం కలిగి ఉండి కూడా అసహనం ఉండకూడదన్న విషయంపై ఉపన్యాసాలు దంచేవాళ్ళం. ఇది ఉపన్యాసం దంచమంటే మనం మొట్టమొదటి ఉంటాం అన్నమాట. పక్క వాళ్ళకి లెక్చర్ కొట్టమంటే బ్రహ్మాండం కొడతాం. ఎటొచ్చి మనం చెప్పిన విషయం మనం పాటిస్తున్నామా, మనం ప్రబోధ చేసిన విషయం మనం పాటించగలుగుతున్నామా, అది ఇబ్బంది. అడవిలోని కొన్ని చెట్ల యొక్క వికృత స్వరూపానికి దృష్టి మళ్లింపబడి వాస్తవికతను మరియు అడవి యొక్క సహజ సౌందర్యాన్ని చూడలేకపోయాము. ఇది మిస్సింగ్ ద ఫారెస్ట్ ఫర్ ద ట్రీస్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఒక నానుడి ఉంది, ఒక వాడక ఉంది భాష. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, అడవిలో కొన్ని వేల చెట్లు, కొన్ని లక్షల చెట్లు ఉన్నప్పుడు 1-2 చెట్లు చూసి మొత్తం అడవి మీద మనం తీర్పు చెప్పాము అని. అట్లాగా 4 మనుషులు ఏదో మనకు నచ్చలేదు కదా మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళని ఆధారంగా మనం మొత్తం అసలు మతం మీద, మతాన్ని నమ్ముకుని బతికే వాళ్ళ మీద, దేవుని నమ్ముకుని బతుకున్న వాళ్ళ మీద, అందరి మీద తీర్పు చెప్పి మొత్తం అందరినీ తిరస్కరించి వీళ్ళందరూ తెగధవులు, గొప్పవాడిని నేను అన్న భావంతో, అహంకార భావంతో వ్యవహరించాం. జీవితం యొక్క ఆధ్యాత్మిక భాగానికి సరిపడిన ప్రాధాన్యతను మేము ఎప్పుడూ ఇవ్వలేదు. అది ఎంతసేపు మనలో ఈ తిరస్కార భావం, ప్రతికూల భావం, ఎప్పుడు పక్కోడు అనే మాటని వితరణంగా తిప్పికొట్టడం, వాదించడం, ఊరికి వాదించే తత్వం. తర్వాత పక్కవాడి మీద వాడి గురించి ఏం తెలిసినా తెలియపోయినా తీర్మానం చేసి తీర్పు చెప్పే ఒక రకమైన గుణం. వీటన్నిటి వలన ఏంటంటే మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక పదంలో నడవలేకపోయాం, అటువైపు చూడలేకపోయాం. ఎస్. So in our personal stories, you will find a wide variation in the way each teller approaches and conceives of the power which is greater than himself. So if you go in the back of the big book and read the stories, you'll find many different religious views, including people who have no religious views at all. Whether we agree with a particular approach or conception seems to make little difference. So if I read the stories and I'm yelling at people for not believing what I believe in, I'm kind of reading them the wrong way. It doesn't really matter
what I think of what this person believes. Experience has taught us that these are matters about which, for our purpose, we need not be worried. They are questions for each individual to settle for himself. So the one thing is, everyone has their own conception of God. Everyone has their own relationship with God. And it's not for me to tell you that you're doing that wrong. రైట్. సో ఇందాక చెప్పిన విషయం ఒకటి మర్చిపోయాను అంటే ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆ, జాతి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడు తెల్లవాళ్ళందరూ ఇలాగా అని మనం 10 మంది తెల్లవాళ్ళని చూసి వాళ్ళ మీద తీర్పు చెప్తాం. అలాగే తెల్లవాడు ఏదన్నా అలాగే నలుగురు భారతీయులను చూశాడు అనుకోండి ఈ దేశంలో, చూసి నేను వెధవను అనుకోండి, నన్ను చూసి "ఆ, నిజమే కాబట్టి చెప్పచ్చు, సరే నన్ను చూశారు, చూసి ఇప్పుడు నా ప్రవర్తన చూసి ఓహో వీళ్ళందరూ భారతదేశంలో అందరూ ఇలాగే ఉంటారని నన్ను చూసి నన్ను ఉదాహరణగా తీసుకుని నా ఆధారంగా మొత్తం భారతదేశాన్ని అంటే 150 కోట్ల మందిని తీర్పు చెప్పాడు అనుకోండి, చెప్తే వాడినేమో అయ్యో వీడు అసలు ఏమాత్రం విశాల హృదయం లేనివాడు, వీడికి మానవతావాదం లేదు, వీడు వెధవ అని మనం రకరకాల మాటలు అంటామండి. కాకపోతే మతం కానీ ఆధ్యాత్మికత కానీ దగ్గరకు వస్తే చాలు చుర్రుమని చెప్పి తిరస్కరించి దాన్ని దూరం ఉంచే మనం మాత్రం చాలా గొప్పవాళ్ళు అని అనుకుంటూ చలామణి అయ్యాం. ఇదంతా చెత్త అని చెప్పడానికి కొంచెం ఆధ్యాత్మికత మనకు అవసరమేమో, దాని వైపు ఒక్కసారి మనం దృష్టి సవరించి చూడాల్సిన అవసరం ఉందేమో అని మనకి మెల్లిగా ఒక సలహా ఇస్తున్నారు. అది ఎక్కడ వెతకమంటున్నాడు? మా వ్యక్తిగత కథల్లో వెనకాల కథలు ఉన్నాయి కదా, ముందు బిల్ కథ ఉంది, వెనకాల మిగతా వాళ్ళందరి కథలు ఉన్నాయి. బోల్డ్ మంది కథలు ఇచ్చారు పుస్తకంలో. ప్రతి కథకుడు తనకంటే ఉన్నతమైన శక్తిని సమీపించడం మరియు అవగాహన ఏర్పరచుకోవడం కోసం అనుసరించిన విధానాలలో వైవిధ్యం ఎక్కువగా ఉండడం మీరు గమనిస్తారు. ఎవడి పద్ధతి వాడిది అని చెబుతున్నాడు. మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే ఎవడి దేవుడు వాడిది. ఎవడి దేవుడి దగ్గరికి ఒకడు చేరుకున్న మార్గం వేరు. ఆ దేవుణ్ణి వాళ్ళు అనుకొని సృష్టించుకొని వాళ్ళ మనసులో ఆ దేవుని ఆరాధించడం కానీ, వాళ్ళ అవగాహన చేసుకోవడం కానీ, ఆ పద్ధతి ఎవరి పద్ధతి వాళ్ళు వేరు. ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది దేవుళ్ళు అన్ని రకాల సమీపించడాలు అవగాహన చేసుకోవడాలు చూస్తారు మీరు. మనం ఎంచుకునే ప్రత్యేక సామీప్య విధానం లేదా అవగాహన సరైనదా కాదా అన్న విషయం పెద్ద ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది కాదు. వాళ్ళని చూసి మనం పోల్చుకుని ఓహో వాళ్ళ దేవుడు బాగున్నాడా, నా దేవుడు గొప్పవాడా, వాళ్ళ దేవుడు దిబ్బ, నా దేవుడు గొప్ప, ఇది కాదండి అసలు. పోటీ లేదు ఇందులో, పోల్చి చూడాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నాడు. మనకు సంబంధించి ఈ విషయాలన్నీ మనం పెద్దగా ఆందోళన చెందవలసిన అంశాలు ఏమి కావని మా అనుభవం మాకు నేర్పింది. ఇది అనుభవం మీద చెప్తున్నామండి. ప్రతి వ్యక్తి తనకు తానుగా పరిష్కరించుకోవాల్సిన ప్రశ్నాంశాలు ఇవి. అంటే ఎవడి దేవుణ్ణి వాడు వెతుక్కోవడం, ఎవరి ఉన్నత శక్తిని వాళ్ళని ఎత్తుక్కోవడం. దేవుడు కూడా అని చెప్పక్కర్లే. అసలు దైవ నమ్మకం లేని వాళ్ళు, నాస్తికులు కూడా బోల్డ్ మంది ఉండొచ్చు, ఏలో ఉన్నారు కూడా. సో వాళ్ళకి దేవుడు అంటే పడకపోవచ్చు. అయితే ఉన్నత శక్తి ఉన్నదన్న విషయం వేరు, దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయం వేరు. ఇప్పుడు ఇందులో పెద్ద వివాదానికి తావులేదు. ఎవళ్ళ ఉన్నత శక్తిని వాళ్ళు నిర్మించుకొని దానికి సమీపంగా అంటే దగ్గరగా వెళ్ళి దాన్ని అర్థం చేసుకుని దాంతో ఒక ఆత్మగత సాన్నిహిత్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడమే ఇక్కడ విషయం అని చెప్తున్నాడు. ఎస్, ఆల్. Thank you. On one proposition, however, these men and women are strikingly agreed. So they disagree about religious matters, but they all agree on one specific thing. Every one of them has gained access to and believes in a power greater than himself. This power has in each case accomplished the miraculous, the humanly impossible. I mean, if a human could do it, it's not a miracle. So the miraculous is the humanly impossible. As a celebrated American statesman put it, let's look at the record. That is apparently Al Smith, who was a presidential candidate a couple times in the 1920s. Do you want to translate that or should I keep going? I'll translate it. But Al Smith, okay, the Al Smith dinner guy, okay. Yeah, he ran for president against Calvin Coolidge and Herbert Hoover, I believe. Okay. Yeah. So because there is an Al Smith dinner that presidential candidates attend, I think. So that may be in his name. Interesting. Yeah. Okay, I don't know.
అయితే ఒక అంశం విషయంలో మాత్రం మేమందరం ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట చెప్తున్నారండి. మేమందరం స్త్రీ పురుషులు స్పష్టమైన ఏకీభావం కలిగి ఉన్నాం. మేమందరం అంటే కలిగి ఉన్నాం. ఎందుకు కలిగి ఉన్నాం? ఏమిటా విషయం? వీరిలో ప్రతి ఒక్కరూ తనకంటే ఉన్నతమైన శక్తిని విశ్వసించడంతో పాటు ఆ శక్తితో సాన్నిహిత్యాన్ని పొందగలిగారు. అది మతం ఏదైనా, ఆస్తికత్వం, నాస్తికత్వం, మతం, ఆధ్యాత్మికం, వీటి విషయాల్లో ఎంత వైవిధ్యం ఉందో మాలో, అందరికీ అందరికీ ఉన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంది, ముఖ్యమైన పాయింట్ ఉంది. ఒక్క విషయం మాత్రం అందరం ఏకీభవిస్తున్నాం, అందరూ ఒప్పుకుంటున్నాం. ఒక విషయం ఏంటంటే అందరికీ తనకంటే ఉన్నతమైన శక్తి ఉంది. చాలా సరళంగా చెప్పాడు. ఈ శక్తి ప్రతి ఒక్కరి విషయంలోనూ మానవ సాధ్యం కాని అద్భుతాలను సాధించి పెట్టింది. అసలు అద్భుతం అంటేనే మానవ సాధ్యం కానిది. మానవుడు చేయగలిస్తే అది మామూలు పని, మామూలు కాని పనే అద్భుతం. అది నా వల్ల కాదు అన్న పనే నాకు జరిగింది. ఏంటి జరిగింది? తాగుడు ఆపేసామండి అని చెప్తున్నాడు. అసలు మొట్టమొదట, మిగతా తర్వాత విషయాలు. అసలు నా తరం కాని విషయం నాకు జరిగింది కదా. నేను తాగుడు మానేసి ఇలా మీ ముందు కూర్చున్నాను కదా అంటున్నాడు పుస్తకం రాస్తున్నవాడు. అది మానవ సాధ్యం కాని అద్భుతం. ఆ తర్వాత ఎన్నో జరిగి ఉండొచ్చు జీవితంలో. ఒక ప్రముఖ అమెరికన్ రాజనీతిజ్ఞుడు, ఆయన పేరు అయాల్ స్మిత్, ఒకప్పుడు రాష్ట్రపతి కింద పోటీ చేశాట, ఎలక్షన్ లో పోటీ చేశాట, ఎన్నికల్లో. చెప్పినట్లుగా మనం కొన్ని నిదర్శనాలను పరిశీలించి చూద్దాం. అది పరిశీలించి చూద్దాం అంటే పని చేసిందా వాడుకుందామండి, పని చేయకపోతే పక్కన పెట్టేద్దామండి. ఇది ఒక పద్ధతి. అంతేగాని దాని గురించి ఊరికే రకరకాల వాదాలు, వాగ్వివాదాలు, ఇంకో వాదాలు చేయడం, ఊరికే మనుషులు మాటలతో కొట్టుకోవడం కాదు. భావాల్ని మనం తిరస్కరించడం, అహంకారంతో హేళన చేయడం, ఇవన్నీ కాదండి. పని చేస్తుందా లేదా? పని చేస్తుంది కదా, ఈ ఉన్నత శక్తి ఉంది అని ఒప్పుకుంటే జీవితం మెరుగుపడిందా? ఒప్పుకో, ఏదో ఒకటి తీసుకో అని బతిమాలుతున్నాడు. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. I think I got that wrong. He didn't get the nomination in 1924. He ran in 1928. In 1924, he lost. But the really interesting thing, and I'm sorry to go on about this, this is American political history stuff. Al Smith, the reason he lost the 1928 presidential election was because he was a Catholic. And in America in 1928, a Catholic was not getting elected to national office. Like, that was a big deal even in 1960 when President John F. Kennedy won. So he himself was subject of religious prejudice. So it's pretty interesting they use him here, I think. Almost poetic. Right. Here are thousands of men and women, worldly indeed. I mean, these are members of AA. They are worldly. We're not coming down from a mountaintop monastery. We're not coming down from heaven with cherubim and seraphim trumpeting our arrival. Like, we're alcoholics. We're coming from all walks of life. A lot of us are coming from prisons, coming from homeless shelters, places like that. They flatly declare that since they have come to believe in a power greater than themselves, that's the second step. To take a certain attitude toward that power, that's the third step. And to do certain simple things, that's the rest of the steps. There has been a revolutionary change in their way of living and thinking. Revolutionary about face. In the face of collapse and despair, in the face of the total failure of their human resources, basically in the face of the first step, they found that a new power, peace, happiness, and sense of direction flowed into them. This happened soon after they wholeheartedly met a few simple requirements. So not half-heartedly, no half measures. Once they entirely worked the steps. Once confused and baffled by the seeming futility of existence. We don't know why we're here. We don't understand why we're here. And it's confusing. They show the underlying reasons why they were making heavy going of life, why life was difficult for them. Leaving aside the drink question. So we're not talking about how we act when we're drunk. We're separating the alcoholism from the circumstances. We're separating how we are when we're drunk from how we are when we're sober, picking up a drink. They tell why living was so unsatisfactory, why I hated being sober. They show how the change came over them. The stories talk about how these people transformed. When many hundreds of people are able to say that the consciousness of the presence of God is today the most important fact of their lives, they present a powerful reason why one should have faith. So, if we're relying on witness testimony, we've got hundreds of people saying that this
walk of life works. If I tell you that God performed a miracle in my life and I'm transformed, you can treat me like I'm a crazy man. But if I say that and thousands of other people say the same thing, if you're empirically minded, you should probably give that some weight. Sorry. రైట్. వీరందరూ ప్రాపంచిక జ్ఞానం కలిగిన వేలాది మంది స్త్రీ పురుషులే. ప్రాపంచిక జ్ఞానం ఎవరు? ఇప్పుడు ఈ రికవరీ చెందిన ఆల్కహాలికులు, మాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ, ఈ పుస్తకం రాసి మీతో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ స్వస్థత చేకూరిన ఆల్కహాలికులు. అంటే మన ప్రాపంచిక జ్ఞానం ఉంది, మేము ఎక్కడో ఏదో హిమాలయాల్లో నుంచి వచ్చినారు యోగులు ఋషులు కానే కాదు. మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం? జైళ్ళ నుంచి వచ్చాం, ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చాం, మీ చుట్టుపక్కలే ఉన్నాం. సో లోక జ్ఞానం ఉంది, లౌకికం ఉంది. సో మేమేదో పెద్ద పెద్ద మత ప్రచారకులు కాదు, ఋషులవి కానీ కాదు. తమకంటే ఉన్నతమైన శక్తిని విశ్వసించడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఆ ఉన్నత శక్తి విషయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పటి నుండి, అందుకోసం కొన్ని చిన్న పనులు చేయడానికి సిద్ధపడినప్పటి నుంచి వారి ఆలోచన జీవన విధానాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పు చోటు చేసుకుందని వారు నిర్ద్వంద్వంగా ప్రకటించారు. పొడవైన వాక్యం. ఈ వాక్యంలో మొదటి ముఖ్య ఏంటి? తమకంటే ఆ ఉన్నతమైన శక్తిని విశ్వసించడం. రెండో సోపానం, ఆ ఉన్నత శక్తి విషయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పటి నుంచి మూడో సోపానం, అందుకోసం కొన్ని చిన్న పనులు చేయడానికి సిద్ధపడినప్పటి నుంచి మిగతా అన్ని సోపానాలు, ముఖ్యంగా 4 నుంచి 9 చేసినప్పటి నుంచి ఏమైందండి? వారి ఆలోచన జీవన విధానాల్లో విప్లవాత్మకమైన మార్పు వచ్చిందట. మామూలు మార్పు కాదట, పూర్తిగా అసలు వాళ్ళ జీవితమే తిరగమార్చి రాయడం జరిగింది. నిరాశ నిస్పృహలతో కృంగిపోయి మానవ వనరులు పూర్తిగా విఫలమైన పరిస్థితులలో నా శక్తి నాకు అసలు ఏమాత్రం పనికిరాదు అన్న నిస్సహాయ, నిస్పృహ, నిరాశ కలిగిన స్థితిలో ఉన్నవాడికి ఒక నూతన శక్తి, ప్రశాంతత, సంతోషం, నిర్దేశకత్వం వారిలోకి ప్రవహించడాన్ని వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. అది వాళ్ళకి శక్తి వచ్చింది అంటలా, వాళ్ళలోకి ప్రవహించిందిట. అంటే బయట నుంచి వచ్చింది, ఉన్నత శక్తి నుంచి వచ్చింది. ఇది చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళి శక్తి పెంచుకున్నారని చెప్పట్లా. శక్తి, నూతన శక్తి, ప్రశాంతత, సంతోషం, నిర్దేశకత్వం ఇవేమీ లేని వాళ్ళం మనం. అవన్నీ కూడా వాళ్ళలోకి ప్రవహించాయట. ఎక్కడి నుంచో వచ్చాయో మరి. కొన్ని సామాన్యమైన ఆవశ్యకాలు చాలా పెద్ద మాట, సామాన్యమైన ఆవశ్యకాలను, మామూలు విషయాలను వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా అమలు పరచడం ద్వారా ఇది సంభవించింది. మనస్ఫూర్తి అనేది చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఇక్కడ సగం సగం పనులు చేస్తే సగం సగం పనికొస్తాయని ఎక్కడ రాయలేదు. పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా ఈ సోపానాల కార్యక్రమం అమలు పరిస్తే అప్పుడు జరిగిందండి అన్నాడు. పూర్తిగా 100% అని చెప్తున్నాడు. ఒకప్పుడు స్పష్టంగా గోచరించిన జీవితం యొక్క నిష్ఫలత్వం వలన సందిగ్ధంతో గాబరా పడినటువంటి వారు ఇప్పుడు జీవితాన్ని దుర్లభం చేసుకున్న దానికి గల అంతర్గత కారణాలను చూపిస్తారు. అది ఒకప్పుడు అగమ్య గోచరంగా ఉన్నాం, కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉన్నాం, ఏందో ఈ జీవితం ఏంటో. అది మన భాషలో పచ్చిగా చెప్పాలంటే మన మీటింగ్లో చాలా మంది నేను గమనించిన దాంట్లో తెలుగులో మాడేవాడు దీనమ్మ జీవితం అంటారు. చాలా దీనమ్మ జీవితం అంటే జీవితం ఏంటి? ఎందుకు నన్ను ఇలా ఆడుకుంటోంది జీవితంతో? అసలు ఎందుకు ఉన్నాను ఇక్కడ? ఎందుకు ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నాను అన్న భావం మీకు వినిపిస్తుంది, ముఖ్యంగా కొత్త మిత్రుల దగ్గర. అలా ఒకప్పుడు ఉన్నవాళ్ళమే అందరం. ఇప్పుడు నేనేదో అన్ని జ్ఞానం వచ్చేసి ఎవరు రాడు, అందరూ తాగి వణుకుతూనే వస్తారు. అప్పుడు అగమ్య గోచరమైన పరిస్థితిలో వస్తారు. ఇప్పుడు జీవితాన్ని దుర్లభం చేసుకునే దానికి గల అంతర్గత కారణాలు చూపిస్తారు. అసలు నేను అప్పుడు ఎందుకున్నాను నాకు అర్థం అవుతుంది. తాగుడు విషయాన్ని పక్కకు పెడితే, ఇది కూడా పక్కన పెడితే, తాగుడు పోతుందండి కొన్నాళ్ళలో. తర్వాత జీవితం అంతగా అసంతృప్తితో ఎందుకు గడిచిందో వారు వివరిస్తారు. అది ముఖ్యం. ఎందుకు ఇలాగా జీవితంలో నేను అలా అసంతృప్తిగా ఉన్నాను, చిరాగ్గా ఉన్నాను,
చెప్పుకున్నాం కదా మన గుణాలన్నీ తాగుడికి అతీతంగా ముందు మన గుణం, ఆ గుణం అంతా ఎందుకు గడిచిందో అలా ఎందుకున్నాను నేను బ్రతుకులో అర్థమవుతుంది. వాళ్ళే చెప్తారట, మనకి వివరిస్తారట. వారిలో మార్పు అనేది ఎలా సంభవించిందో వారు స్పష్టం చేస్తారు. ఎన్నో వందల మంది వ్యక్తులు భగవంతుని ఉనికి యొక్క స్పృహ తమ జీవితాల్లో ఇప్పుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన వాస్తవంగా చెబుతున్నప్పుడు, విశ్వాసాన్ని ఎవరైనా ఎందుకు కలిగి ఉండాలనే దానికి వారు ఒక బలమైన కారణాన్ని తెలియజేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, భగవంతుడు అనుకోండి, ఉన్నత శక్తి అనుకోండి, మరొకటి అనుకోండి, పేరు ఏదైనా కానీ, ఒక మనిషి ఇప్పుడు ఏదో ఆలివర్ వచ్చి చెప్పాడు అనుకోండి, వాడు పిచ్చాడు అనుకోవచ్చు, తిట్టుకోవచ్చు, తిరస్కరించవచ్చు, వాడిని పక్కన పడేసి ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక్క రమణ, ఒక్క ఆలివరు, ఒక్క ప్రసాద్, ఒక కార్తీక్ చెబితే సరే ఏదో పిచ్చాడు వాడు అలాగే ఉంటాడని వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎటొచ్చి వందల మంది చెప్తున్నామండి అంటున్నాడు ఇక్కడ. మరి ఒక మనిషి చెప్తే పిచ్చాడికి తీసిపారేయచ్చు, 100 మందిని తీసిపారేసే కానీ నువ్వేనేమో అసలు ఇబ్బంది కలిగింది నువ్వేమో, వాళ్ళు చెప్పేది నిజమేనేమో ఒక్క క్షణం తిరిగి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందిగా. మరి ఎంతమంది చెప్తున్నారుగా అంటున్నాడు. అంతే, అదే ఆ సంఖ్య పెద్దది అయినప్పుడు ఆలోచించాలి కదా అంటున్నాడు. ఎస్ ఆలివర్. This world of ours has made more material progress in the last century than in all the millenniums which went before. So if you look at 1900 to today, it's made more progress than in 1900 back to the dawn of time. Almost everyone knows the reason. Students of ancient history tell us that the intellect of men in those days was equal to the best of today. I would argue that it was better. Men like Aristotle, I think, were smarter than anyone I know of who's alive today. In ancient times, material progress was painfully slow. The spirit of modern scientific inquiry, research, and invention was almost unknown. In the realm of the material, men's minds were fettered, shackled, chained by superstition, tradition, and all sorts of fixed ideas. Some of the contemporaries of Columbus thought a round earth preposterous. Others came near putting Galileo to death for his astronomical heresies. I like to talk about Aristotle here because he was a genius. He wrote on almost every subject. He wrote on ethics, politics, physics, metaphysics, poetics. He wrote prior analytics, which is the foundation of logic. And yet he also wrote Parts of Animals, which is one of the stupidest things I've ever read. In Parts of Animals, he said that the brain is the body's refrigeration unit. And you can tell because when you're sick, you have a fever, your head is hot. He thought the seat of human consciousness was in the liver. And he thought that blood temperature was the most important thing. He said that hot-blooded animals like bulls are very brave but very stupid. And cold-blooded animals like insects are very smart but very cowardly and cunning. Or very smart but very cowardly and treacherous. And he applied this to people too. He said people from Northern Europe, like the Germans and the Celts and stuff, are hot-blooded people because they come from a cold place. So they're very brave people, but very stupid people. And people who come from hot places like the Middle East, Africa, are cold-blooded people, meaning they're very smart, but they're very treacherous and cowardly. And he said that the perfect people come from a place that has the perfect weather, which is ancient Greece. Ancient Greece is just the right temperature. It's not too hot, not too cold. And therefore, the ancient Greeks have just the right character. They're brave, but they're also very intelligent. So he was writing, Hitlerian racial supremacy stuff about ancient Greeks, 400 years before Christ. And this man was taken seriously for 2,000 years. Nobody even questioned this. Nobody thought, like, why don't we just get a thermometer and look at people's blood temperatures? They just accepted it. And, prior to the Renaissance, no one really questioned anything he had to say because it was shackled. They were all shackled by tradition. You didn't dare question Aristotle, anything he said. He said, if you threw a spear in a vacuum, the spear would fall straight to the ground because it wouldn't have air to push it along. And nobody tested that. Nobody experimented with that really until the scientific method came into being. Sorry to yammer on about that stuff. I think it's a useful example. మన ఈ ప్రపంచం గడిచిన అన్ని సహస్రాబ్దుల కంటే ఎక్కువ భౌతిక ప్రగతిని గత శతాబ్దంలో సాధించింది. గత శతాబ్దం అని 1939లో మాట్లాడుతున్నాడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మన సమకాలికులు కాదు వీళ్ళు రాసిన వాళ్ళు. 1939లో కిందటి శతాబ్దం అంటే సుమారుగా ఏదో
1850 నుంచి వేసుకోండి, లేకపోతే 1800 నుంచి వేసుకోండి, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రగతి చెందింది అని వాడు అంటున్నాడు బిల్లు. సరే, 1900 నుంచి చూసుకున్నా ఇవాళ వరకు చెప్పిన మాట వాస్తవమే, వాడు చెప్పిన మాట వాస్తవమే. అసలు వేల కొద్ది సంవత్సరాలు, నిజంగా చెప్పాలంటే లక్షల కొద్ది సంవత్సరాలుగా భూమి ఉంది, భూమి మీద ప్రాణులు తిరుగుతున్నాయి. సరే, మానవ జీవితం కొన్ని పదుల వేల ఏళ్లగా మానవులే ఉన్నారు భూమి మీద. మరి ఇవన్నీ చూసుకుంటే 100 సంవత్సరాలంటే ఎంతో చిన్న క్షణం, రెప్పపాటి సమయం అంతే, జస్ట్ త్రుటి. అంత చిన్న సమయంలో ఈ 100 ఏళ్లలో ఇంత ప్రగతి చెందాం కదండి అంటున్నాడు. అయితే దానికి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇక్కడ? ఇంచుమించు ప్రతి ఒక్కరికి ఇందుకు కారణం తెలుసు. ఎందుకండి కారణం తెలుసు అంటే చెప్తున్నాడు, మీకు తెలుసు కదా, సాంకేతికంగా మనం చాలా ముందంజ వేసాం అనమాట. అంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది మన చుట్టూ. మీ జీవితకాలంలోనే, నా జీవితకాలంలోనే మనం ఎంత సాంకేతికంగా ముందుకెళ్ళామో మనకు తెలుసు. ప్రాచీన చరిత్రను అధ్యయనం చేసే విద్యార్థుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆ కాలం నాటి మనుషుల మేధస్సు కూడా ఈనాటి అతి గొప్ప మేధావులతో సమాన స్థాయిలోనే ఉండేది. ఈయనంటాడు ఆలివర్, ఇంకా వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళేమో ప్రాచీనులు మనకంటే అని. అంటే పూర్వకాలం వాళ్ళు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళేమో. మనం పూర్వకాలం అంటే ఇప్పుడు వేల సంవత్సరాల క్రితం అని అనుకోవచ్చు. అప్పుడు మరి వాళ్ళు అంటే అప్పుడు మరి ఇంత సాంకేతిక ప్రగతి లేకపోవడానికి కారణం ఏంటండి? వాళ్ళేమో ముద్దుల మన రాను రాను మానవ జాతి తెలివితేటలు సంతరించుకుందా? మనం ఇప్పుడు బాగా తెలివైన వాళ్ళమే పదునెక్కుతున్నామా? ఏళ్ళు గడిచిన కొద్దీ, దశాబ్దాలు గడిచిన కొద్దీ, శతాబ్దాలు గడిచిన కొద్దీ అని అడిగితే అలా ఏం లేదు, వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళే. ఒకవేళ అలా చూస్తే వాళ్ళు మనకంటే కూడా తెలివైన వాళ్ళేమో. అయినప్పటికీ ఆ కాలంలో భౌతికమైన ప్రగతి అతి నెమ్మదిగా ఉండేది, చాలా మెల్లగా. సాంకేతిక ప్రగతి, భౌతికమైన ప్రపంచం గురించి జ్ఞానం కూడా చాలా మెల్లగా ముందుకు సాగుతూ ఉండేది. ఆధునిక కాలంలో లభ్యంగా ఉన్న ఆధునిక శాస్త్రీయ విచారణ, పరిశోధన మరియు నూతన ఆవిష్కరణ ఆనాటి కాలం వారికి దాదాపు తెలియదు. మూఢ విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాలు, స్థిరమైన భావాలతో మనిషి మెదడు నిండిపోయి ఉండటం వల్ల భౌతిక విషయాలపై దృష్టి పెట్టే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అది ఆనాడు ఉన్న ఇబ్బంది. ఏంటంటే తెలివితేటలకి ఏం తక్కువలే వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఈయన అరిస్టాటిల్ అని ఒక అతని గురించి చెప్పాడు. అరిస్టాటిల్ గురించి మనకి ముఖ్యంగా పాశ్చాత్యులకి అరిస్టాటిల్ గ్రీకు సాంప్రదాయం నుంచి వాడు మొత్తం సాంప్రదాయం వచ్చింది కాబట్టి యవనులు అంటాం మనం గ్రీకు దేశం వాళ్ళని, తెలుగు సంస్కృత తెలుగులో. అయితే ఇవాళ గ్రీసు దేశం నుంచి వాళ్ళ పాశ్చాత్య సంప్రదాయం, సివిలైజేషన్ మొత్తం కూడా, సంస్కృతి మొత్తం కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చింది వాళ్ళ. అందుకే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. ఆలివర్ అరిస్టాటిల్ అన్న అతని గురించి చెప్తున్నాడు. మనకి వేరే కథ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు అదంతా అప్రస్తుతం. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే ఇంతకీ అరిస్టాటిల్ తెలివైన వాడు, చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు, లెక్కల నుంచి చాలా విషయాలు చెప్పాడు. లెక్కల గురించి చెప్పాడు, లాజిక్ గురించి చెప్పాడు, చాలా విషయాలు చెప్పాడు అరిస్టాటిల్. ఎటొచ్చి అతనికి చాలా పిచ్చి పిచ్చి నమ్మకాలు కూడా ఉండేవి. అతని ఉద్దేశంలో మనిషి ఉన్న చోట వాతావరణం దాన్ని బట్టి మనిషి గుణం ఉంటుంది అనుకునేవాడు అతను. అతని ఉద్దేశంలో యూరోప్ లోనే వాళ్ళ దగ్గరే పైన ఉన్న వాళ్ళు ఉత్తర ఐరోపా నుంచి, యూరోప్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు చలి దేశం నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ రక్తం వేడిగా ఉంటుందని, లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదో ఆఫ్రికా, ఏషియా మన వైపు నుంచి వచ్చే వేడి ప్రదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి చల్లటి రక్తం ఉంటుందని, చల్లటి రక్తం ఉన్న వాళ్ళకి, వేడి రక్తం ఉన్న వాళ్ళకి గుణం తేడా ఉంటుందని, మనమేమో అధైర్యులమని, లేకపోతే వెన్నుపోటు పొడిచే రకం గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు మనం, అంటే తూర్పు వాళ్ళు. ఉత్తర భారత్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కాస్తే వాళ్ళకి మొద్దులని, గ్రీకు దేశం వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ వాతావరణం అతి చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చాలా శ్రేష్ఠులని, ఇలా ఏదో రకరకాలు చెప్పాడు. ఎప్పుడు చెప్పాడండి ఇదంతా? క్రీస్తుపూర్వం 300 సంవత్సరాలు ముందు బతికి ఉన్నాడు ఈ మనిషి. సో ఆయన ఏదో చెప్పాడు. ఇది మొత్తం ఆలివర్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే మిగతా చాలా విషయాల్లో గొప్పవాడే, కానీ ఈ మూఢనమ్మకాలన్నీ కూడా చెప్పినవాడు కూడా అతనే. మరి ఆ మాటలు ఇంకొక కనీసం 1800 ఏళ్ళు దాటి
కనీసం 2000 సంవత్సరాలు ఇంచుమించు పట్టింది ఇవన్నీ ఉత్తి కల్లా ఉత్తి చెత్త అని చెప్పి నిరూపించడానికి. ఎందుకు? ఈ పరిశోధన తత్వం అన్నది మనకి లేదు. శాస్త్రీయ విచారణ అనేది మానవ జీవితం మానవులకే లేదు ఇన్నాళ్ళ వరకు. ఇందుకే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాడు? బిల్లు మనకి తాగుబోతనంతో బాధపడుతున్న వాడికి అన్నది కూడా మనకి అనుమానం రావచ్చు. నాకైతే వచ్చింది మొదటిసారి చదువుతుంటే, అసలు ఈ గోలంతా ఏంటి అని చెప్తాడు. అందుకే కొలంబస్ సమకాలికల్లో కొందరు ఈ భూమి గుండ్రంగా ఉందన్న ఆలోచన అస్వాభావికంగా తోచేది. ఖగోళ శాస్త్ర విషయంలో అందరి నమ్మకాలకు విరుద్ధమైన భావాలను వెల్లడించినందుకు గెలీలియోని మరణానికి గురి చేసినంత పని చేసిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇదేం చెప్తున్నాడంటే, మూఢనమ్మకాలతో మొదలైంది ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాల క్రితం మానవ చరిత్ర. ఆలోచన ఎప్పుడూ సాగుతూనే ఉంది. అటు వచ్చి శాస్త్రీయ విచారణ అన్నది ఈ మధ్యన పుంజుకుంది, కిందటి 100 ఏళ్లలో పుంజుకుంది అన్నాడు. దానికి నిదర్శనం ఒకటి, ఇప్పుడు ఈయన అరిస్టాటిల్ గురించి చెప్పాడు. 15వ శతాబ్దంలో చూసుకుంటే కొలంబస్ ఉన్నాడు. ఈ కొలంబస్ అనేవాడు స్పెయిన్ నుంచి బయలుదేరాడు ఓడలో. వాడికి భారతదేశం వచ్చి, భారతదేశంలో వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే మన లవంగాలు, ఏలక్కాయలు కావాలి, స్పైసెస్ కావాలి. అది ఉంటాయని ఎక్కడో విన్నారు. తర్వాత ఏదో బంగారం, వెండి, బోల్డ్ ఉంటాయట అక్కడ అని ఏదో కథలు విన్నారు. అప్పటికి ఇంకా ఇండియా వెళ్ళడం అంటే అసలు ఇండియా ఎటుందో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. సో ఇండియా వెళ్దాం అనుకున్నాడు. వెళ్ళి చుట్టూ చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏం ప్రతిపాదించాడంటే, ఇండియా తూర్పులో ఉంటుంది, కాకపోతే భూమి గుండ్రంగా ఉంది కాబట్టి పడమటి వైపు సముద్రంలో బయలుదేరితే ఓడలో అలా పడమటి వైపులే ప్రయాణం చేస్తే తూర్పు వస్తుంది, భూమి గుండ్రంగా ఉంటును అన్న విషయం దాన్ని నమ్మి అలా చేయడం, అలాగే ప్రయాణం చేశాడు సముద్రంలో. ఇండియా వరకు రాలేదు. ఈ లోపల అమెరికా తగిలింది, అక్కడ ఉండిపోయి అదే ఇండియా అనుకున్నాడు వాడు. సరే, అది వాడి కథ. ఇంటికి చెప్పేది భూమి గుండ్రంగా ఉందన్న విషయమే అసలు అందరూ ఇది ఎక్కడ విచిత్రం, భూమి గుండ్రంగా ఉండడం ఏంటండి అన్నారు. ఏంటిది 15వ శతాబ్దంలో, అంత ఎక్కువ కాలం ఏం గడవల, 550 ఏళ్ళు గడిచింది అంతే ఈ మాట విని. ఇది కాక గెలీలియో అన్నవాడు ఉండేవాడు. వాడు వాడు ఇటలీలో ఉండేవాడు, శాస్త్రవేత్త గొప్పవాడు. వాడి కంటే ముందు ఇంకొకడు ఏమన్నారంటే, ఏమంటే భూమి మధ్యలో లేదండి, భూమి చుట్టూ సూర్యుడికి గ్రహాలు తిరగట్లేదండి, సూర్యుడి మధ్యలో ఉంది, సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరుగుతోంది అన్నాడు. అలా అంటే కోపం వచ్చి చర్చి వాళ్ళు వాడిని తల తీసేసినంత పని చేశారు. తీసేద్దరు కూడా. వాడు ఏదో క్షమాపణ చెప్పుకోండి, జైల్లో క్షమాపణ చెప్పుకొని బయటపడ్డాడు పాపం. వీళ్ళందరి కథ ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు ఆలివర్. Thank you. We ask ourselves this: are not some of us just as biased and unreasonable about the realm of the spirit as were the ancients about the realm of material? So it's fun for me to laugh at Aristotle and the crazy stuff he thought, but I could be just as biased and ridiculous about spiritual issues as he was about material things. Even in the present century, last century, American newspapers were afraid to print an account of the Wright brothers' first successful flight at Kitty Hawk. The first time an airplane was flown was in 1903 at Kitty Hawk, North Carolina, and they were afraid to report that. But not all efforts at flight failed before. Did not Professor Langley's flying machine go to the bottom of the Potomac River? Was it not true the best mathematical minds had proved man could never fly? So we've got mathematical proof we can never fly planes. Had not people said God reserved this privilege to the birds? Only 30 years later, the conquest of the air was almost an old story, and airplane travel was in full swing. So 1903, they're afraid to report that men have flown. By 1939, people are flying all the time. It's not a big deal. There are air forces and various militaries. There's commercial flight all over the place. And we transformed as a global society very quickly on that issue. Yeah. పురాతనమైన కాలం నాటి ప్రజలు భౌతిక ప్రపంచం గురించి ఎటువంటి సబబు కాని ఏకపక్ష భావాలను కలిగి ఉండేవారు, మూఢనమ్మకాలు కలిగి ఉండేవారు, అన్ని పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు కలిగి ఉండేవాళ్ళు. మరి అదే విధంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి మాలో కొంతమంది అటువంటి భావాలనే కలిగి ఉన్నాం కదా. ఇది అసలు విషయం. ఇందాక నుంచి ఎందుకు ఈ గోలంతా చెప్తున్నాడు అంటే, శాస్త్రవేత్తల గురించి, భూమి గుండ్రంగా ఉండడం గురించి అసలు తాగుబోతుల పుస్తకంలో ఎందుకు ఉంది అంటే, వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏమంటే తెలివితేటల్లో పాత వాళ్ళకి మనకి తేడా లేదండి.
మనమేం తెలివితేటలు పెంచుకుంటూ పోవటం లేదు మానవ జాతి. వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళే, అంటే మెదడు పరంగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి తెలివి ఉంది, మనకి తెలివి. ఎటొచ్చి వాళ్ళు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేక, శాస్త్రీయ విచారణ అనేది అప్పటికి ఇంకా లేక వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నారు అని మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాం. వెనకబడి ఉన్నారు, మూఢనమ్మకాలు కలిగి ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఈయన నవ్వినట్ట అరిస్టాటిల్ చూసి ఇంకోటి చూసా ఆ సమయంలో వాళ్ళని చూసి నవ్వుకుంటాం కూడా. వాళ్ళకి పాప ఏమీ తెలియదు అన్న విషయం నవ్వుకుంటున్నాం. బాగుంది, కరెక్టే. మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి అంతే తిరస్కార భావం, అంతే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు, అసలు అర్థం లేని ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నది మనం కదా. ఏకపక్ష భావాలు కలిగి ఉన్నది మనం కదా. మరి మనం ఇవాళ 20వ శతాబ్దంలో బతుకుతున్నాము. అసలు నీవు రాస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం 21లో బతుకుతున్నాం. మరి మనం ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై కొంచెం విషయాల దృక్పథంతో ఉండదు కదా. మన ఏకపక్ష భావాలను కొంచెం పక్కకు పెట్టి కళ్ళ మించి గంతలు తీసి కాస్త సరిగ్గా చూడడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు కదా అంటాడు. దానికి కూడా ఉదాహరణలు చెప్తున్నాడు. రైట్ సోదరులు కిటిహాక్ అనే ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారి విజయవంతంగా విమానయానం చేశారు ఈ రైట్ సోదరులు. ఎప్పుడు 1903లో మొట్టమొదటిసారి కొద్ది నిమిషాల పాటు ఒక యంత్రం గాలిలో ఎగరడం, తర్వాత కిందకి రావడం జరిగింది. అంటే విమానయానం అన్నది మొదటిసారి. మరి మనిషి పక్షిలాగా ఎగరచ్చు, ఎగరాలి అన్న కోరిక ఎన్నాళ్ళు బట్టి ఉంది మానవుడు మనసులో. మానవుడు ఉన్నంతకాలం ఉంది. ఎందుకంటే ఉన్నంతకాలం మనం తలెత్తి చూస్తున్నాం, పక్షులు ఎంత చక్కగా ఆకాశంలో ఎగరడం చేసి మనం కూడా ఎగిరితే బాగుండు కదా అనుకోవడం ఎప్పటి నుంచో జరిగి ఉండొచ్చు. ఆ ఆలోచన ఉంది. కానీ చివరికి ఎప్పుడు జరిగింది? 1903లో జరిగింది. అయితే ఆ విషయాన్ని ప్రచురించడానికి అమెరికా వార్తాపత్రికలు ఈ శతాబ్దంలో కూడా భయపడ్డారు. కొంచెం ఆలోచిద్దాం అన్నారు. ఎందుకంటే ఏవో నిజమో కాదో అని. అంటే అది మూఢనమ్మకం ఏమో అని భయపడ్డారు సుమండి. వాళ్ళిద్దరు పాపం నిజంగానే విమానయానం చేస్తే అంతకుముందు చేసిన ప్రయత్నాలని విఫలం కాలేదా? ఇది వితండవాదం అనమాట. ఇది ఆల్కహాలిక్ గుణం లాంటి గుణమే అందరికీ ఉంటుందని చెబుతున్నాడు. ఏమో నిజంగా ఎగిరేలా లేదో. ఇంతవరకు ఎగిరినవన్నీ సరిగ్గా ఎగిరే విఫలమయ్యాయి కదా. వీళ్ళది నిజమయ్యే వరకు మనం ఊరుకుందాం. ప్రొఫెసర్ లాంగ్లీ యొక్క మొదటి ఎగిరే విమానం కూలిపోయి పొటామిక్ నది అట్టడుగుని చేరుకోలేదా? ఎవడో లాంగ్లీ అనేవాడు ప్రయత్నం చేశాడు ఇంతకు ముందు. వాడు వాడు నిర్మించిన విమానం నదిలో పడి అదృశ్యమైపోయింది. పొటామిక్ నది అంటే మన అమెరికా క్యాపిటల్ వాషింగ్టన్ లో ఉంటుందండి. బేసికలీ ఆ పక్క నుంచి ప్రవహిస్తుంది పొటామిక్. సరే, మొత్తానికి చెప్పేది అంటే ఇంతకుముందు చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ దొబ్బలేదా, విఫలం అవ్వలేదా? అత్యుత్తములైన గణిత శాస్త్ర మేధావులు మానవుడు గాలిలో ఎగరడం సాధ్యం కాదని నిరూపించలేదా? కాగితం మీద నిరూపించేశారు అందరూ, గొప్ప మేధావులంతా కలిపి ఎగరడం అసంభవం అని. ఈ లోపల ఈ ఇద్దరు ఉన్నారు చూడు, ఈ రైట్ సోదరులు. వాళ్ళు మొత్తానికి ఏదో ఒకటి నిర్మించి ఎగరడం జరిగింది. తర్వాత 30 సంవత్సరాలకి గాలిలో ఎగరటం విషయంలో మానవుడు సాధించిన విజయం దాదాపు ఒక పాత కథ అయిపోయింది. అంతేకాక విమాన ప్రయాణం ఇప్పుడు మంచి ఊపులో ఉంది. చూడండి, 1903లో విమానయానం కనుగొన్నారు వీళ్ళిద్దరు సోదరులు అంటున్నాడు. 39లో ఈ పుస్తకం రాస్తున్నాడు. అంటే ఈ పుస్తకం రాసే వేళకి అప్పుడు ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశానికి పెద్ద పెద్ద విమానాలు కట్టుకొని మనుషులు ఎగరడం, ఎగిరి ఆ విమానాల్లో మనుషుల్ని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతోంది. ఇంకా అప్పుడే 30 ఏళ్లలోనే ఇంత ప్రగతి. అదంతా ఎందుకు సంభవం అయిందండి అంటాడు. మరి పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు కుదరదన్నారు. ఆ ఫలానా వాడు చేశాడు అని వార్త వస్తే ఆ వార్తలు ప్రచురించాలా వద్దా అన్నారు. అందరూ భయపడ్డారు అసలు ఇది నిజమా కాదా అని. ఈ లోపల ఇద్దరు మొండి నమ్మకంతో ముందుకెళ్లారు కాబట్టి ఆ రైట్ సోదరులు ఇదంతా జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ఎస్, Thank you. But in most fields, our generation has witnessed complete liberation of our thinking. Show any longshoreman, and by longshoreman he means someone who unloads boats, basically a very
blue collar job, a very uneducated person, someone who can probably barely read. Show that man a Sunday supplement describing a proposal to explore the moon by means of a rocket, and he will say, I bet they do it. Maybe not so long either. So even he will expect humanity to land on the moon. And what's interesting is 30 years after this was written, we did indeed land on the moon. Is not so, if I said to you that I think that in 400 years we'll have Star Trek technology where we can beam aboard spaceships, you might say to me, I don't know, Oliver, I think it's going to be more like 700 years. Or you might say, I don't think we'll have that technology. It seems a little weird. We'll have something similar. What you're probably not going to say is, Oliver, you're completely insane. That's ridiculous. You might as well be talking about turning your toes into grapes. You won't say that to me because it's a reasonable guess. Is not our age characterized by the ease with which we discard old ideas for new, by the complete readiness with which we throw away the theory or gadget which does not work for something new which does? So I've had many cell phones in my life. My first cell phone I got was in the late 90s, and it was a Nokia phone. That thing, if you dropped it, it would break the floor. You could hit somebody in the head and break their head with it. Nowadays, you have to worry about your phone smashing. I don't use a Nokia anymore because people have come up with better phones, and I use an iPhone today. And if you gave me a better model iPhone and said, hey, here's the newest iPhone, have it for free, I would take it. I wouldn't cling to my old device. I'm not tied to these things. If you have something better, we'll use it, especially in the material world and in the technological world. So అది సో కానీ చాలా రంగాల్లో మా తరం ఆలోచన విధానంలో పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛను చవి చూసింది. అది ఒకప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా విమానయానం చేస్తేనే ప్రచురించడానికి పత్రికలో వేయాలా వద్దా అని భయపడిన మానవ జాతి ఇవాళ మనం పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛతో వ్యవహరిస్తున్నాం. ఎక్కడో సముద్ర తీరంలో నివసించే వ్యక్తిని పిలిచి లాంగ్ షోర్మెన్ అని వాడాడండి. కష్టం అనువాదం చేయడం. సముద్ర తీరంలో నివసించే వ్యక్తి కాదు వాడి ఉద్దేశం. లాంగ్ షోర్మెన్ అంటే సముద్రం దగ్గరే ఉంటారు. అయితే వాడు ఏంటంటే ఓడల సామాన్లు మనకి ఒడ్డుకు తెస్తూ ఉండడానికి శ్రమ చేసేవాళ్ళు, శ్రామికులు అనమాట, లేబర్ అనమాట, లేబర్ వాళ్ళు. కాకపోతే వాళ్ళు చేసే ప్రత్యేకమైన లేబర్ ఏంటి అంటే బరువులు ఓడలోంచి తీసుకొచ్చి ఒడ్డుకు చేర్చే కష్టమైన పని చేసే లాంగ్ షోర్మెన్ అంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించారయ్యా కొన్ని ప్రతిపాదనలు, ఏమిటి చంద్రుడిపై మనిషి వాళ్తాడు వెళ్ళి అని ఆదివారం అనుబంధంలో ఎవడో చెప్పాడు అనుకో, వాడికి ఏమంటాడు వాడు పాపం మామూలు శ్రామికుడు, బీచ్ సముద్రం దగ్గర పని చేసుకునేవాడు, వాడు ఏం పెద్ద ప్రొఫెసర్ గారు ఏం కాదు వాడు. కానీ వాడు ఏం చెప్తాడు, నేను పందెం కాస్తా వాడు తప్పకుండా పని చేయగలరు అంటాట. అంటే 1939లో మామూలు మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏమయ్యా నీ ఉద్దేశంలో మనుషులు వెళ్ళి చంద్రుడి మీద వాళ్తారయా అని అడిగితే తప్పకుండా చేస్తారండి అంటాట. ఏది 39లో. అది చెప్పిన సరిగ్గా 30 ఏళ్లకి 69లో మానవుడు చంద్రుడి వాళ్ళకి జరగనే జరిగింది. ఇది మనకి తెలుసు, కానీ అప్పటికి ఇంకా బిల్లు వీళ్ళందరికీ తెలియదు, అసలు జరుగుతుందని కూడా తెలియదు. కానీ వాడు విషయం ఏంటంటే మన తరం యొక్క లక్షణాలుగా పాత ఆలోచనలను వదిలిపెట్టి కొత్త వాటిని చాలా సులభంగా స్వీకరించడం లేదా. అది ఇప్పుడు మనం పాత ఆలోచనలు ఒక క్షణంలో పక్కన పెట్టి కొత్త ఆలోచనలు తీసుకోవడం, కొత్త ఆలోచనలు సులభంగా స్వీకరించడం మన తరం ప్రత్యేకత కదా అంటాడు. అంటే ఇదంతా ఎంతో పురాతన కాలంలో అవే భావాలు పట్టుకొని 100 ఏళ్లు గడిపారు. మన టైంలో కూడా కొంచెం భయాలు ఉండేవి. అసలు ఆ వార్తాపత్రిక వాళ్ళు పడిన భయం ఉదాహరణ చెప్పాడు. రాను రాను ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే కొత్త విషయాలను స్వీకరించడం అతి సులభం అయిపోయింది మనకి, మానవులకి. పనికిరాని సిద్ధాంతాలను, వస్తువులను విసిరివేయడానికి సంసిద్ధను వ్యక్తం చేయడంతో పాటు పనిచేసే కొత్త వాటిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేము అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈయన ఉదాహరణ ఇచ్చాడు, మీకు కూడా తెలిసిన ఉదాహరణే. మొట్టమొదటిసారి సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారు, మొబైల్ ఫోన్ ఎప్పుడు కొనుక్కున్నారో ఆలోచించండి మీరు. ఆయన 90ల్లో, సుమారు చాలా మంది 90ల్లో, 2000 సంవత్సరం దాటాక మొదటి రోజుల్లో అప్పుడు వచ్చింది మన చేతిలో సెల్ ఫోన్.
ఆ మొదటి సెల్ ఫోన్ ఎలా ఉందో గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆయన ఆల్వేస్. ఇంత ఇటుకలా ఉండేది, అది వేస్తే అసలు భూమి బద్దలయ్యేలాగా అంత గట్టిగా ఉండేది దున్నలాగా అది. మరి ఇవాళ అందరూ ఐఫోన్లు వాడుతున్నారు, ఆయన అలా వాడుతున్నట్ట. అది సున్నితంగా ఉంటుంది, అది విరిగిపోతుందేమో చూసుకోవాలి. కొత్తగా ఉంది ఫోన్. ఎటొచ్చి విషయం ఏంటంటే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఇంకా బాగుంది ఇంకా బాగుంది అని మనం ఇంకో ఫోన్ పట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాం తప్ప పాతవి ఇలా తిరస్కరిస్తున్నాం, పక్కన పడేస్తున్నాం, విసిరేస్తున్నాం, కొత్తవి తీసుకుంటున్నాం. ఇది మన గుణం, ఈనాటి మనిషి గుణం అని 39లో చెప్పినా ఇవాళ మనకి చెప్పినా సమంజసమే. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. Yeah, we're kind of running short on time, but we'll try and do this paragraph. Sorry. We had to ask Yeah. ourselves whether we shouldn't apply to our human problems the same rate as to change our point of view. So, why is it that I'll change my point of view on technology, but not on the issues of my life? And these are what are called the bedevilments. We're having trouble with personal relationships. I mean, I couldn't even have one when I was, drinking. We couldn't control our emotional natures. I would go from zero to homicidally enraged in about 2 seconds. We were a prey to misery and depression. I was constantly suicidal. We couldn't make a living. I mean, I could maybe scrape by, but I certainly couldn't live in any kind of happiness. We had a feeling of uselessness. Everything I touched fell apart. We were full of fear. Yes. We were unhappy. Yes. We couldn't seem to be of real help to other people. Even when I wanted to be, I hurt the people I tried to help. Was not a basic solution of these bedevilments more important than whether we should see news or lunar flight? Of course it was. So the thing about these bedevilments, they're the opposite of the 9-step promises. Once we go through the steps, these are transformed. But the issue is, which would I rather have? Would I rather live to see Star Trek technology, or would I rather be happy and useful? And it's pretty clear to me that it's better for me to be happy and useful than for me to watch people beam themselves to the moon. I really don't care about that. మరి ఇన్ని విషయాల్లో మన సాంకేతిక విషయాల్లో చాలా సంసిద్ధత చూపిస్తున్నాం, చాలా ఒప్పుదల ఉంది మనకి. పాత ఫోన్ పడేస్తున్నాం, కొత్త ఫోన్ తీసుకుంటున్నాం, పాత విషయం పక్కన పడేస్తున్నాం, కొత్త విషయాలని స్వీకరిస్తున్నాం. ఇన్ని చేసిన వాళ్ళం ఇదే సంసిద్ధతను మా సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో మా ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి ఎందుకు వర్తింప చేయకూడదని మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకోవలసి వచ్చింది. ప్రశ్నించుకున్నా అని చెప్పట్లే, మనం ఏం గొప్పవాళ్ళు ఏం కాదు. ముందు ఒకరోజు ఇంట్లో కూర్చొని అవును నేను నా ఆలోచన ధోరణి మార్చుకుంటే బాగుండని రమణ గారు ఏమనుకోవాలా. తాగుడు పచ్చడి చేసేసాక ఓ 100 మంది మన ముందుకు వచ్చి ఏమండి మాకు ఉన్నత శక్తి మీద నమ్మకం కలిగి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే మేము ముందుకు వెళ్ళగలుస్తున్నామండి, బతుకున్నామండి, తాగుడు పోయిందండి నా జీవితం నుంచి అని ఒకళ్ళు కాదు 100 మంది సాక్ష్యం చెబితే అప్పుడు కూడా మరింత ప్రయత్నం చేసి నాలంటాడైతే ఇంకొక 5-6 ఏళ్ళు ప్రయత్నం చేసి బాగా పరిశోధన శోధన అన్ని చేశాక ఇంకా పూర్తిగా నిస్సహాయం అయిపోయాక అప్పుడు ఈ అవగాహనకు వచ్చామంట. ఏమిటా అవగాహన? మా సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో మా ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి ఎందుకు వర్తింపజేయకూడదు? మరి సెల్ ఫోన్లు సులభంగా అట్నుంచి మార్చగలిగే నేను ఆలోచన మార్చుకొని కొంచెం నా జీవితం మార్చుకోవడానికి పనికొస్తుందంటే ఎందుకు సిద్ధం కాకూడదు అన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ, ఇక్కడి నుంచి రాసినవన్నీ మన సమస్యలండి. బిడెవిల్మెంట్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో మేము సమస్యలను కలిగి ఉన్నాం. ఒకటి, మా ఉద్వేగపూరితమైన స్వభావాలను మేము నియంత్రించుకోలేకపోయాం. అంటే కోపం వస్తుంటుంది, బాధ వస్తూ ఉంటుంది, పైకి వెళ్తుంటాం, కిందకి వెళ్తుంటాం. ఇది మన ఉద్వేగపూరితమైన మన భావ ప్రపంచం అలా ఉంటుంది. అలాగే మానసిక ఒత్తిడులకు దుఃఖాలకు మేము బలయం, ఎప్పుడు దుఃఖంగా ఒత్తిడితో ఉంటాం. ఆర్థిక దుస్థితిలో జీవితాలను సరిగ్గా నడుపుకోలేకపోయాం. మేమెందుకు కొరగాని వారమనే భావం మాలో ఏర్పడింది. నేను పనికిరాని వేదామని అని ఎన్నిసార్లు చీకట్లో కూర్చొని మంది సీసా పట్టుకుని తాగాను. మాలో పూర్తిగా భయం చోటు చేసుకుంది. తాగుతున్నా మళ్ళీ భయం, గుండె నిండా భయం, నాకు ఫియర్. మాలో సంతోషం లేదు, సంతోషం ఎప్పుడో పోయింది ఆ సమయానికి, మనం వచ్చే సమయానికి. మేము ఇతరులను ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడేలా లేము. నిజంగా ఇంట్లోనే పనికిరాం, మన అలా మంచం మీద పడి ఉండడం తప్ప.
మరి చంద్రునికి పైకి సాగే యాత్రలు న్యూస్ రీల్స్ లో చూసి కూర్చోవడం కంటే మరి ఆ సాంకేతికమైన విషయాలు ప్రపంచ విషయాలు అవన్నీ చేయడం కంటే ఈ దారుణ సమస్యలకు ప్రాథమికం పరిష్కారం తెలుసుకోవడం ప్రధానం కాదా? అంటే మన సమస్యలు తీర్చుకోవడానికి మనం కొంచెం హృదయం తలుపులు తెరిచి పక్కవాడి మాట వినడం అవసరం కాదుటండి అని అడుగుతున్నాడు. అవును, ప్రధానమే అంటున్నాడు. చివరి మాట ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవాళ ముగించే లోపల ఇక్కడ చెప్పిన సమస్యలు అన్నీ ఉన్నాయి చూసారా, మానసిక ఒత్తిళ్లు, వ్యక్తిగత సంబంధాలు లేకపోవడం, కొరగాని వారం అనే భావం, ఇవన్నీ కూడా మన 9వ సోపానం తర్వాత సుమారు 82-83 పేజీల్లో మనకి ఇవి ఉన్నాయి కదా, మన హామీలు ఉన్నాయి కదా, 9వ సోపాన హామీలు అని చదువుతుంటాం అప్పుడప్పుడు మీటింగుల్లో. ఇవన్నీ కూడా ఆ మీటింగులకి విరుద్ధమైన విషయాలు, పనికిరాని వారం అని ఇందులో ఇప్పుడు రాస్తున్నాం. ఇది మన సమస్య అంటున్నాం. మరి 9వ సోపానం చేసే వాళ్ళకి ఆ భావం వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నాడు. ఫీలింగ్ ఆఫ్ యూజ్లెస్నెస్ అండ్ సెల్ఫ్ పిటీ విల్ డిసపియర్ అంటాడు. అక్కడికి వెళ్తే ఈ ఆత్మజాలి వెళ్ళిపోతుంది, పనికిరాని వారం అన్న భావం వెళ్ళిపోతుంది అంటాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో వెళ్ళిపోతుంట, మనలోంచి వెళ్ళిపోతుంట. మరి ఇక్కడికి అక్కడికి మధ్యలో 9 సోపానాలు చేయాల్సింది, ఇంకా చాలా చదువుకోవాల్సి ఉంది. వచ్చి వాటికి సమయం అయింది. ఆలివర్, ప్లీజ్ క్లోజ్ విత్ ద I guess we రెస్పాన్సిబిలిటీ. Sure. I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of A always to be there. For that, I am responsible. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఆలివర్. ఈసారి ముగించే ముందు బాధ్యతను గురించి తలుచుకుందామండి. నేను బాధ్యుడను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యుడను.